پاکستان میں اقلیتوں کے مسائل کے حوالے سے دو اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو سرے سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے حوالے سے کوئی مظالم یا کوئی ایشوز نہیں، لیکن دوسرے وہ جو بنیادی بات کرتے ہیں ثبوتوں کے تحت. ایسا کوئی جہان ملے جہاں ہونٹوں پہ مسکان ملے، کاش ملے. پاکستان کے وزیر خارجہ، گورنر پنجاب، ہیومن رائٹس کے منسٹرز اور دیگر کئی منسٹرز کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ مذہبی آزادی ہے اور یہاں رہنے والی اقلیتیں تو ایسے ہیں جیسے وہ جنت میں رہ رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے. میں اس سارے بیانیے کو واضح طور پر رد کرنا ہے. پاکستان سمیت کئی ایسی انتہا پسند، شدت پسند تنظیمیں موجود ہوں جو مذہبی آزادی پر سرے سے یقین نہیں رکھتے، جو سرے عام جلسوں میں دوسرے مذاہب کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں. کیا آپ ان کی موجودگی میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی آزادی کو کوئی خطرات نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. پاکستان میں مذہبی آزادی کو سنگین قسم کے خطرات لاحق ہو چکے ہیں. توہین مذہب کے قوانین کی آڑ میں ایک بندہ جج صاحب کے کمرے میں پشاور گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، اور پھر خوشاب کے ایک بینک میں بینک مینیجر کو اسی کے سیکیورٹی گارڈ نے قتل کر کے توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا دیا. اور پھر حال ہی میں ننکانہ صاحب میں 31 سالہ ایک ڈاکٹر کو گولیاں مار دی اور پھر اس کے اہل خانہ کو بھی نہ چھوڑا. اور پھر اس سب سے آگے تسلسل کے ساتھ کئی سالوں سے اقلیتوں کی جوان بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جبری طور پر ان کا مذہب تبدیل کر کے شادیاں رچائی جاتی ہیں. وہ آرزو راجہ کا کیس ہو، ہما یونس کا کیس ہو یا فیصل آباد کی فرح شاہین کا کیس ہو. اب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح انتہا پسند تنظیمیں اور انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والے افراد جنت کے چکر میں، ثواب کے چکر میں اقلیتوں کی، خواہ وہ ہندو بچیاں ہوں، وہ کرسچن یا سکھ بچیوں کو اغوا کر کے جبری مذہب تبدیل کر کے ان کے ساتھ جبری طور پر شادیاں رچا رہے ہیں. حیثیت پائی جا رہی ہے. لیکن ماضی ہو یا حال ہو، ہمیشہ حکمران ڈینائل کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور سب اچھا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بدلنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ نوجوان نسل جو نفرت پڑھ کر جوان ہوئی ہے اور وہ کہیں بدھا کے مجسمے کو کلہاڑے مار مار کر توڑ رہے ہیں تو کہیں وہ لاہور میں مجسمے کا بازو کاٹ رہے ہیں. ایسے نوجوانوں کو یہاں سے ریورس کرنے کے لیے ہمیں نصاب بھی بدلنا پڑے گا اور بچوں کو انسانیت پڑھانا پڑے گی اور یہ سکھانا پڑے گا کہ ہم نے مذہب کا
एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे मज़हब का एहतराम हो तो दूसरा बंदा भी ये चाहता है कि उसके मज़हब का भी एहतराम हो। मेरा नाम डॉक्टर जयपाल छाबड़िया है और मैं मेंबर हूं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का। और मैं समझता हूं ये जो कमीशन बनाई गई है ये एक खुश आइन इक़दाम है पाकिस्तान में। और उसके अलावा पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें अभी इमरान खान की हुकूमत में बेहतर हुई हैं, जिसमें करतारपुर गुरुद्वारे का खोल देना और कटा सराज का मंदिर जो कई सालों से बंद था उसको भी खोल देना। इस तरह के कई मंदिर जिनसे कब्ज़ा ख़त्म करवाया गया है। और पाकिस्तान के सिलेबस में भी जो हमारे काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी मटीरियल था उसको भी निकाला गया है। और पहली दफ़ा पाकिस्तान के सिलेबस में जो गैर मुस्लिम हीरोज़ हैं, जिसमें गंगाराम है, राणा भगवानदास है, दुर्रा पटेल हैं, कई लोगों का उसमें सिलेबस में, सेसिल चौधरी हैं, कार्निलियस हैं, उनका जिक्र किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी एक शुरुआत है और मैं समझता हूँ आगे इससे और भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी पाकिस्तान में एक बड़ा मसला जो हिंदू और क्रिश्चियन के लिए वो फोर्स कन्वर्जन का मसला है। इसको क्योंकि पार्लियामेंट के ज़रिए हमें कानून साजी करनी पड़ेगी कि 12, 13, 14 साल का जो किसी लड़की का कन्वर्ट होना, ये क्योंकि इमेच्योर फैसला है, इसको रोकना पड़ेगा। और जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट 18 साल से छोटी उम्र वाले को वोट का राइट नहीं देती है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देती है, इवन सिम खरीदने का हक नहीं देती है, तो इसी तरह 18 साल से छोटी लड़की या लड़के को भी कन्वर्ट होने का हक नहीं देना पड़ेगा। और उससे बड़ी उम्र की कोई लड़की या लड़का 18 साल से अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहता है तो वो हो सकता है। मैं समझता हूँ इस पे हमें काम करना पड़ेगा और हमारी हुकूमत को इसमें तावन करना पड़ेगा। वालेकुम नमस्ते जी, मेरा नाम सीमा महेश्वरी है और मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 4% जो है वो हिंदू क्रिश्चियंस और दीगर मजहबी अक़लियतों के लोग जो हैं यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और ये अक़लियतें जो हैं आफ्टर पार्टीशन ही बल्कि कई सदियों से इसी खित्ते पे मौजूद हैं। और जहाँ पे हम मुख्तलिफ मजहबी अक़लियतों की बात कर रहे हैं उनमें क्रिश्चियन बरादरी की ज़्यादातर तादाद जो है वो पंजाब में और जबकि हिंदू कम्युनिटी सिंध में आबाद है। जहाँ हम बात करते हैं एक बराबरी की या इक्वल लॉज एंड पॉलिसीज़ को एंजॉय करने, पाकिस्तान का आइन जो है वो तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक देता है और तमाम शहरी पाकिस्तान में रहने वाले बराबर का ही हक और इख्तियार रखते हैं बिला किसी इम्तियाजी सुलूक के। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को अक्सर बेशतर जो है कहीं ना कहीं इस तरह के मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें मुख्तलिफ मजहबी अक़लियतें हैं जो कहीं जब हमारे साथ इस तरह के जुल्म सितम होते हैं, हिंदुओं की जो लड़कियां हैं वो किडनैप कर दी जाती हैं, फोर्सफुली उन्हें जो है मज़हब तब्दील करवा दिया जाता है। 10 साल से 15 साल के बच्चे, क्या मैं, आप, ये मेरे साथी बैठे हुए कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसानियत के नाते क्या मैं अलाउ कर सकती हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन या मेरे बच्चे जिनकी उम्र 11, 15, 16 साल है, जिन्हें लफ्ज़ शादी की भी प्रॉपर मीनिंग नहीं पता, मज़हब का मतलब नहीं पता, वो चले जाते हैं। अब हम पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की करारदादों पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की है जिसमें पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया है कि वो अपने मुल्क में अक़लियतों पर होने वाले तशद्दुद और मज़ालिम का नोटिस लें और तमाम अक़लियतों को, जितने भी अक़लियतों के हवाले से इम्तियाज़ी कवानीन हैं, ब्लास्फेमी लॉ समेत, वो उनको देखे। और यूरोपियन यूनियन ने यह भी मुतालबा किया है कि अगर पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से ये तमाम तर मामला ठीक नहीं होंगे तो पाकिस्तान के GPS प्लस स्टेटस को भी रिव्यू किया जाएगा, जो यकीनन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी तिजारत के लिए, पाकिस्तानी सनत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। तो यूरोपियन यूनियन की इस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान अब क्या करता है, अक़लियतों के हवाले से किस तरह की पॉलिसीज़ लाई जाएंगी और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी, इसको अभी देखने की ज़रूरत है।
میرا نام سونیا ہے، میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور لمس یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویشن کر رہی ہوں اور ایز اے لیب ٹیکنیشین میری وہاں پر پوسٹ بھی ہے. تو نیگیٹو بیہیویئر جو میں نے فیس کیا، ویسے میں یہ اسکول لائف سے فیس کرتی آ رہی ہوں کہ مطلب ہندو سے بروڈلی بیہیو کرنا اور بات نہ کرنا اور پانی شیئر نہ کرنا، ایک ہی گلاس میں پانی نہ پینا. میرے ساتھ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، ایک اسٹاف کو پانی شیئر کرنا چاہا، ٹھیک ہے، اپنی بوتل سے، تو اس نے مجھے صاف انکار کر دیا اور مجھے بولا کہ میں ہندو کے گھر کا پانی نہیں پیتی. آئی فیلڈ گلٹی، مجھے افسوس ہوا بہت، کیونکہ میں نے ایک کی مدد کرنی چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا. اور ایسے اور بھی واقعہ ہیں، جیسے مجھے بولا جاتا ہے کہ تم حجاب میں آیا کرو یا سر ڈھک کر آیا کرو، نقاب کر آیا کرو، یہ وہ. لیکن میرے مسلم فرینڈس بھی کافی ہیں جو میری سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. ہیلو، میرا نام ارجن باگڑی ہے اور میں لاگا اسٹوڈنٹ ہوں. ڈسکرمنیشن کی بات اگر دیکھی جائے پاکستان میں تو کافی حد تک ڈسکرمنیشنز یہاں پہ ہوتی ہے. ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، 2013 میں ایک بل پاس ہوا تھا سندھ اسمبلی میں، چائلڈ میرج ریسٹورنٹ، جس میں یہی تھا کہ جو بھی مائنر بچی ہوگی وہ اس کا جو میرج کانٹیکٹ وہ نہیں ہو سکتا تھرو کورٹ. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسکرمنیشنس ہے جس کے لڑکیاں جو مائنر گرلس ہوتی ہیں وہ فورسبلی کنورٹ کی جاتی ہیں. میرا نام روی کمار والمیکی ہے اور میں سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر شکارپور سے وابستہ ہوں. میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے چھوٹی موٹی جنگ کرتا ہوں، لڑتا ہوں. تو میں ابھی یہ بتاتا چلوں کہ جب میں ہی جنگ کر رہا ہوں تو وہ جو اقلیت والے ہیں ان کو کتنی پریشانیاں ہوں گی. مجھے جب فیس بک پہ کچھ ایسی چیز شیئر کرتا ہوں جو کہ ایک آواز ہوتی ہے، جو کہ ایک سچائی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں مجھے پرسنل پہ گالیاں شروع ہو جاتی ہیں میسنجر میں، اور مجھے دھمکایا جاتا ہے، مجھے ڈرایا جاتا ہے، مجھے تھریٹس دیے جاتے ہیں، جس کو میں فیس کرتا ہوں. میرے دروازے پر بھی پہنچ جاتے ہیں لوگ کہ تم اقلیت سے تعلق رکھتے ہو، تم اپنی اوقات میں رہو، تم اوقات سے باہر جا رہے ہو، تم ہمارے خلاف لکھ رہے ہو، تم ہمارے مذہب کے بارے میں کہہ رہے ہو. جبکہ کئی ایسے مسلم دوست بھی ہیں وہ اسی چیز کو شیئر کرتے ہیں، اگر میں کر دوں گا تو میں گنہگار ہو جاتا ہوں. تو اقلیتوں کے ساتھ یہاں پر بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. ان کو آزادی نہیں ہے. ان کو آزادی کے حساب سے اگر وہ مندروں میں جاتے ہیں تو ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں کہ بھئی نماز کے وقت جو ہے نا اپنی عبادت کو روکنا پڑتا ہے ہمیں. اگر ڈائیورسٹی موجود ہے پاکستان میں تو ہم بھی نماز کے وقت اپنی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں روک دیا جاتا ہے اور وہ بھی غلط طریقے سے روکا جاتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے بولنے کا، اس طریقے سے نہیں بولا جاتا. تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں پر شیڈول کاسٹ کے ساتھ مسئلے ہیں. یہاں پر ان کو وقت پر اجرت نہیں دی جاتی، ان کو پریشانی کا سامنا کیا جاتا ہے، اور اپنے گھر کو جو ہے نا صحیح طریقے سے وہ چلا نہیں سکتے کیونکہ ان کو وقت پر ان کی پگار وغیرہ نہیں ملتی. اس کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ظلم لگا ہوا ہے. یہاں پر بہت پورے پاکستان میں اقلیتی لوگوں کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو مسائل ملیں گے. زیادہ تر تو آپ کو یہ مسائل ملیں گے جو توہین رسالت کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ان کے سامنے مسائل رکھ دیے جاتے ہیں. مطلب باتیں بہت سی ہیں کہنے کو، لیکن اور کسی نے کہا تھا پرانے وقتوں میں کہ تھوڑے لکھے کو زیادہ سمجھنا. اس ویڈیو میں ابھی تک کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں، آپ اسی کو زیادہ کچھ سمجھ لینا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Hello, my name is Ram Dolat. I belong to the Sindh district, Sandra. Today I want to share with you one of the incidents that happened in my school days. ہم 3 دوست ہوا کرتے تھے، 2 مسلم تھے، 1 ہندو تھا. باقی کا سارا وقت ہم ایک ساتھ اسکول میں ہوا کرتے تھے، لیکن بریک ٹائم ہم الگ ہو جاتے تھے. اس کی وجہ جو تھی وہ ریلیجن تھی. اسکول گاؤں کے اسکول کا یہ دستور تھا کہ وہ ٹیچر سارے ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے. تو بریک ٹائم میں بچوں کو بھیجا تھا ان کے گھر سے کھانا لانے کے لیے. تو میں ہندو ہونے کی وجہ سے مجھے الاؤ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو ان کے برتن کو چھو لے گا تو وہ ناپاک ہو جائیں گے. دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس دیٹ ہیپنڈ ان مائی لائف. السلام علیکم، میرا نام روی کمار ہے اور میں نے گریجویشن کی ہے سندھ یونیورسٹی سے. سو بات کرتے ہیں اگر مائنورٹی کے ایشوز پہ، تو ویسے کافی سارے ایشوز ہیں، لیکن جو مین ہائی لائٹڈ ایشو ہے جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب بچپن میں ہم اسکول جاتے تھے تو وہاں پہ جو ہمارا سلیبس ہوتا تھا سوشل اسٹڈی کا،
सो मेनली मैं सोशल स्टडी को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें हिस्ट्री कम और उसमें साफ साफ हिंदुओं के बारे में इतना कुछ गलत लिखा होता था कि मतलब हिंदू तो मतलब आपका दुश्मन, आप मतलब मुस्लिम से ये किया वो किया, मतलब इन्होंने सारे जुल्म हिंदुओं ने किए, मतलब जो भी हिंदू है मतलब आपका दुश्मन है, चाहे वो अभी हो कब का भी हो। तो वो जब हम पढ़ते थे तो हमें खुद भी ऐसा गिल्ट फील होता था कि यार जो लिखा हुआ क्या हम ऐसे हैं या क्या हम ऐसे थे। उसके अलावा जो हमारे खुद के कोलीग्स थे, जब ये बुक्स पढ़ने के बाद फिर उनका कैसे बर्ताव उनसे हमारे साथ चेंज हुआ और फिर उन्होंने उठना बैठना भी छोड़ दिया, खाना पीना भी हमारे साथ छोड़ दिया और किस नज़र से वो देखते थे, तो वो जो फीलिंग थी हमारे लिए, मतलब उस चीज़ को फेस करना, वो मैं आज तक नहीं भूला। हालांकि काफ़ी वक्त हो गया उसको, लेकिन अभी भी मैं उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा, तो बहुत मुश्किल है ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकीना नायद है और मैं बीए साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ एट माजी यूनिवर्सिटी। और आज का हमारा टॉपिक है माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़, उनके राइट्स और क्या प्रॉब्लम्स वो पाकिस्तान में फ़ेस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से। तो आर्टिकल 25 में ये ज़मानत दी गई है कि हर शख्स कानून की नज़र में बराबर है और उसे बराबरी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि हर शख्स को ज़िंदगी और आज़ादी के हक़ में ज़मानत है और किसी की ज़िंदगी आज़ादी कानून में बयान करदा तरीक़ेकार के अलावा सल्ब नहीं की जा सकती। जैसे कि बात किया जाए पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों के हवाले से, तो चलिए बात करते हैं हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ शख्सियत के बारे में, जिन्हें दीपक परवानी के नाम से जाना जाता है। 25 साल पहले इन्होंने अपना एक फ़ैशन बुटीक तारुफ कराया ताकि पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री को आगे लाया जा सके, और आहिस्ता आहिस्ता शोहरत हासिल करते हुए अपने कई इंडस्ट्रीज़ और बुटीक्स कायम किए। इसके अलावा पाकिस्तान फ़ैशन काउंसिल में बतौर चेयरमैन की हैसियत से वाबस्ता रहे। इसके ज़रिए इन्होंने ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी एम्बेसीज अब्रॉड में भी इन्हें किरदार अदा करने का मौका मिला। फिर जब दीपक परवानी को पाकिस्तान में इतनी शोहरत हासिल हुई तो इन्होंने अपने कारोबार को बाहर के मुल्क में भी फरहमी करना शुरू कर दी। इसके अलावा दीपक परवानी एक अक़लियत होने के बावजूद प्राइड ऑफ पाकिस्तान यानी फ़ख्र पाकिस्तान के लक़ब से भी नवाजा गया। शुक्रिया। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ बढ़ते हुए मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को नेशनल कमीशन कायम करने की तजवीज़ दी और इस तरह से 2020 में हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल कमीशन कायम किया। पाकिस्तान में नाफिज कानून के तहत किसी औरत को शादी पर मजबूर करना या इस पर शादी के लिए दबाव डालना काबिल सज़ा जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान में औरत की मुख्तलिफ शक्लों में जबरी शादी करने की सज़ा इस तरह से है: किसी औरत पर शादी के लिए जबर करने या इस पर मजबूर करने की जुर्म की सज़ा 3 से 7 साल तक कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना है। अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम हो या लड़की या औरत गैर मुस्लिम हो तो उसकी जुर्म की सज़ा 5 से 10 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना है। दिफा 498 ताज़ीरात पाकिस्तान। किसी औरत को इसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ शादी पर मजबूर करने के लिए अगवा करने की जुर्म की सज़ा उम्र कैद और जुर्माना है। दिफा 365 ताज़ीरात पाकिस्तान। अगर किसी औरत की शादी जबर, धोखे या फराड से कर दी गई हो तो फैमिली कोर्ट में तकज़ीब निकाह का दावा करके अपनी ऐसी शादी के कलअदम होने पर हुक्म और डिग्री ले सकती है, चाहे शादी कानून के तहत इंदराज शुदा हो। इसके अलावा ताज़ीरात पाकिस्तान में बयान करदा इन जराइम में से मुतल्लिका जुर्म के तहत कार्रवाई करने का हक भी रखती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी माजो की जानिब से इस डॉक्यूमेंट्री के बनाने का मकसद भी पाकिस्तान में
اقلیتوں کے مسائل کو ہائلائٹ کرنا ہے اور ان کے حل تجویز کرنا ہے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کی ذمہ داری محض تعلیم برائے تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مائنورٹیز کے مسائل کے حل کے حوالے سے کریکولم کو بیلنس اور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے نصاب تعلیم ریلیجیس بائسڈ، جینڈر بائسڈ اور لینگویج بائسڈ ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں تکثیریت اور رواداری جیسے جذبے اور رویے کیسے پروان چڑھائے جا سکتے ہیں۔ یقیناً گھر اور خاندان اس کی بنیاد ہے۔ چلو ہم اس تعلیم کو عام کرتے ہیں کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، ہم سب برابر ہیں، وی آل آر belong to each other۔ تھینک یو۔